Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome to our program Your Accountant on ATN Bangla. As you are aware, this is a live program on accounting and business issues, and our program is on Monday 8 p.m. live, every alternate Monday fortnightly program, and it will be repeat a record program on Saturday 11 o'clock. Thank you for watching our program. If you miss our program or you miss some part of our program, you can always watch the program repeat one on Saturday, or all the previous episodes are available in our YouTube and Facebook pages. If you write down Your Accountant ATN Bangla in one word on YouTube, you can watch all the previous episodes. You can call us in our program on 0203 397 4740. You can call us. You can text us on 0791 251 0328 in this number about your question or any comment. You can email us youraccountant@atnbanglauk.tv. We have Mr. Ojit Shah FCCA with us today as our regular guest. Mr. Ojit is an experienced accountant serving our community and businesses for last 8 years. So Mr. Ojit, how are you today? I'm fine, doing thank you. So Mr. Ojit, as we are discussing some of the updates, because April is coming, new tax year, so some of the update for the last couple of episodes, I would like to go through those important updates again. So if you wanted to add anything with any updates, you can do that. So let me go with some updates first, and then we come back to our question sessions. The first update I would like to have a look on: the higher rate income tax threshold is rising from 42,385 to 43,000 pounds from next year. That will lift 130,000 people out of the higher rate. So you wanted to add anything with that update? Thank you, viewers. Welcome again in our program called Your Accountant. You know that this program is solely to help our community people, community businessmen, women entrepreneurs, and sometime people having second sort of income other than PYE, who always need help from accountant, financial advisors. So our aim and objective of this program to help all our community people to do their taxes correct, to have their knowledge on general day-to-day management. If you have seen our program before, you have seen that we discussed mostly on current updates, current tax legislations, some tax efficient advice, and so on. And as Dobir Bhai said, that if you have missed any program, please visit YouTube and write Your Accountant, then a space ATN Bangla UK. You can see all our last episodes, and which will be very useful. Now, as a matter of fact, we are discussing on updates, and Dobir Bhai just said that the total, the higher rate tax band is increasing little bit, which is a good news, because good news in a way that people have to pay minimum amount of tax. দর্শকবৃন্দ, আপনারা যারা আমাদের সাথে আছেন জানেন যে আমরা সব সময় আমাদের ট্যাক্স আপডেট নিয়ে কথা বলি। আমরা সবাইকে এডুকেট করতে চেষ্টা করি, তাদের নলেজের পরিধিকে বাড়াতে চেষ্টা করি, যাতে তারা তাদের ডে টু ডে ব্যবসাকে ভালো মতো ম্যানেজ করতে পারেন। দুর্ভাই যেটা বলছিলেন যে পার্সোনাল যে হায়ার রেট ট্যাক্স ব্যান্ডটা 42,385 থেকে 43,000 হয়ে যাচ্ছে, বেসিকলি this is a good news because people has to pay some of the tax, and I think so that's it's just you are saving 20%, the difference of higher rate and the basic rate, 20% of that 685. Yes, which is not a huge thing. 130 pounds. Yes. In a year, in a simple way. But government will always make these things in a big thing by saying 130,000 people is coming back from the threshold and this and that. What actually happening, because HMRC or government actually increasing a lot of taxes in other sides. So it's a kind of political or diplomatic way to say that, okay, we increased the limit from 42,000 to 43,000 pounds. In fact, in real term, it doesn't have that much value if you think about some bad news, which you're going to tell in a minute. Let me say good news first and then bad news later on. 10,600 pounds, the basic personal allowances for a year, for the last tax year, that this will going to be 11,000. This is something government is doing well, I would say, for the last couple of 5-6 years, because it was maybe 6,000 something 6-7 years before. Now it's 11,000. Yes, correctly said, Dobir Bhai. As you know,
inflation also. If you now go to any supermarket, how much you spend in a week, we all general people know, like price has gone up too much. So to live to certain standard, you need a basic tax-free income anyway. So that 10,600 to 11,000, yes, it's a good move, and it will always help that segment of community people who struggle to reach to that level. Obviously, it's a good news. Thanks to the government. So another good news will be corporation tax to be cut from 20% to 19% in 2017 and then 18% by 2020. Yes, that is another excellent news. যে কর্পোরেশন ট্যাক্স আপনারা যারা লিমিটেড কোম্পানির মাধ্যমে আপনাদের ব্যবসা পরিচালনা করেন, আপনাদের 20% রেটটা কমে 19% হচ্ছে, এবং দেন ইট উইল গ্র্যাজুয়ালি রিডিউস টু 18% by 2020. Obviously, it's a good news, I would say. So, and then another one, obviously, is might not affect largely, but is still there. The annual investment allowance, which actually used to be 25,000, and then they make it 500,000, and then they fix it now 200,000. So it simply means if you invest on machinery, plant and machinery, or any investment like that, the first 200,000 pound, you get capital allowances 100%. So which is quite good news. Yes, it's a good news, but প্রসঙ্গক্রমে আমি একটু বলে নিই, অ্যানুয়াল ইনভেস্টমেন্ট অ্যালাউন্স কনসেপ্টটা অনেকের মধ্যেই ক্লিয়ার নয়, কারণ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কাছে ক্লায়েন্ট যখন আসেন, ওনারা খুব সহজভাবে জিজ্ঞেস করেন যে লেটস সে এক্সকিউজ মি, আমি একটি ব্যবসা করার জন্য কয়েকটি কম্পিউটার কিনছি, তো এইটা কি আমার ট্যাক্স কমাবে কিনা? ইয়েস, আপনি যদি ব্যবসার জন্য কোনো ইকুইপমেন্ট কেনেন, ফার্নিচার কেনেন, অফিস এনি আদার সর্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট করেন, ক্যাপিটাল সর্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট, মানে এমন কোনো কিছুতে আপনি ইনভেস্ট করছেন যেটা আপনাকে বেনিফিট দিবে ওভার দ্য পিরিয়ড, ওভার দ্য ইয়ার্স, তাহলে সেই খরচটুকুকে আপনি কিন্তু ট্যাক্স এক্সেমশন পেতে পারেন অন দ্য সেম ইয়ার। The government is giving you some sort of benefit, up to 200,000 pound if you invest to buy your machineries, office equipment, and so on. You can actually have some tax benefit, and it is very good because your cash flow, they're giving you some cash flow benefit, because rather you claim all these expenses in future year, you are basically claiming all in your current year. Hence, your tax liability can go very less. So, আপনারা যারা অফিস ইকুইপমেন্ট কিংবা মেশিনারিজে ইনভেস্ট করছেন, প্লিজ রিসিপ্টগুলো রাখবেন, উইচ ইজ কোয়াইট ইম্পর্ট্যান্ট, এবং সেটার বেসিস করে আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট কিন্তু আপনাকে সেই ট্যাক্স বেনিফিটটা এনে দিতে পারে। So normally we know that capital allowances standard rate is 18%. Yes. But here you're getting 100% in the first year, so it's quite good for your cash flow. Yes, it's quite good for your cash flow. And it's actually an annual investment exemption of 200,000 per year. So next year you get the same amount. So obviously, if you have any, as you say, capital expenditure, yes, then those sort of things you can claim on the first year, and that can reduce your tax liability. And for your cash flow is really good. So আপনারা যারা বড় ইনভেস্টমেন্ট করতে চাচ্ছেন, অনেক এখানে একটা ট্যাক্স প্ল্যানিং এর মজার বিষয় আমি বলে নেই। আপনি যদি মনে করেন যে আপনার আসলে 300,000 পাউন্ডের ওয়ার্থের ইকুইপমেন্ট প্রয়োজন, তাহলে আমাদের অ্যাডভাইস হলো রাদার ইউ স্পেন্ড 300,000 all in a go, spend 200,000 this year and spend 100,000 next year. So both year you get this tax benefit. Obviously, আপনার অ্যামাউন্টটা যদি আরও বড় হয়, there might be some tax implications. So to enjoy the full benefit of 200,000, do not spend if you don't need to, or if you আপনার যদি এটা একদমই বাধ্যতামূলক না হয়, make up to 200,000 this year and 100,000 leave it for next year, so you can enjoy both your allowances. That's a very good point, because annual investment allowance you cannot carry forward. You if can't. It's lapse this year, isn't it? Like our personal allowance. Yes, if you don't use, you lose it. Yeah. Okay, that's a good one. The next one is not obviously a good news. Regards to the dividend tax credit is going to be replaced by a new tax-free allowance of 5,000 pound for the first one. Doesn't matter you are basic rate, higher rate, or additional rate taxpayer, you get that. And then after that you pay 7.5%, 32.5%, and 38.1%, depending on whether you are a basic rate taxpayer, higher rate taxpayer, additional rate taxpayer, and lots of people will suffer. Yeah, this actually a big change. Like taxes on dividend, I mean, I think this is a very brand new concept. Last 10-15 years, there was no such tax on dividend tax.
So this is the first time HMRC is imposing a tax on dividend, and this implication is a huge implications. Normally, that small owner managed company where normally you have one or two shareholders, one or two directors, they always planned to take most of their money, like most of their profit, as a dividend. So they only end up paying corporation tax. But the bad news is it will be no longer the scenario from this April. So please be careful, all owner managed company, literally any company, you have to plan your dividend wisely from April. We have a phone call. Dear viewers, yes, you are live on ATN Bangla, your accountant. Yes, you have your question, please. হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আপনার প্রশ্নটি বলেন প্লিজ অ্যাকচুয়ালি আমি একটু জানতে চাচ্ছি রিসেন্টলি আই এম ওয়ার্কিং অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার জাস্ট অ্যাজ এ কনসাল্টিং ওয়ার্ক ইয়া মাই কোশ্চেন ইজ হ্যাঁ আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটা কমে প্রশ্নটা বলেন হ্যাঁ জি আপনি ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করছেন ইয়েস তো আমি সেলফ এমপ্লয়মেন্ট হিসেবে যদি আমি ট্যাক্সটা কিভাবে পেমেন্ট করব আর কি এইটা আমি জানতে চাচ্ছি আচ্ছা আপনি কি সেলফ এমপ্লয়েড রেজিস্ট্রেশন করেছেন না 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 রেজিস্ট্রেশন করেননি না আপনি ফ্রিল্যান্সার কবে থেকে কাজ শুরু করছেন এই তো January 2016. January 2016. Mr. Ujit, you wanted to ask anything? Do you have any other income? না এখন কোনো ইনকাম নাই এখন ওই একটাই কাজ আর কি ওটি যেটা আমি করছি এটাই একটাই কাজ Thank you, caller. I think we have your question. We'll answer your question. Thank you for calling us. Thank you. Yes, we can just answer this question first. About the dividend, what I was talking about, that anybody planning to have a huge dividend from next year, you have to be a little bit careful, because after 5,000 you are actually attracting more taxes. You have to pay 7.5%, anything above 5 grand. Then if you are over basic rate and you fall in higher tax category, you are paying 32.5%, and then if you are additional taxpayer, you are paying 38.1% taxes, which was never the case. So what can be your tax planning? Your tax planning could be that you can have more shareholders. You can have your partners who can take the dividends. You can probably raise your salary to reduce the amount of dividend. Sometimes it may turn to more cost effective. So there could be some ways out. So I would request all these community people, businessmen, speak to your accountant when you have time. So that's all I want to say. We have another call. Let's take the call first. Yes. Yes, dear viewer. আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার প্রশ্নটি বলেন প্লিজ আমার একটা প্রশ্ন ছিল আসলে আমি অনেক সময় দেখছি যে স্মল কোম্পানি তারা আসলে প্রায় চ্যারিটির জন্য তারা কাজ করে লাইক ফর এক্সাম্পল তারা বলে ওকে আমরা এখানে এই প্রোডাক্টটা সেল করার পরে যে প্রফিটটা আসবে ওখানে 30% 40% আমি অমুক কোম্পানিগুলো চ্যারিটি অর্গানাইজেশনগুলো আমরা এই পয়সাটা আমরা করবো লাইক ওয়ান কাইন্ড অফ সেল বাট আই উড লাইক টু নো অ্যাকচুয়ালি এই চ্যারিটির রহস্যটা কি একটু বলবেন কি আচ্ছা আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন যে আপনি কোনো একটা খরচ করছেন চ্যারিটিকে দিচ্ছেন এবং সেই ডোনেশনটাকে আপনি খরচ হিসেবে দেখাচ্ছেন No, really. আমি আসলে আপনাকে বুঝাতে পারি না আসলে I'm not for me. আমি দেখি অনেক কোম্পানি ওরা কি করে মনে করেন তারা স্মল কোম্পানি তারা ফর এক্সাম্পল তারা স্ক্রিন প্রিন্টিং টি-শার্ট প্রিন্টিং করে বিক্রি করে এখন তারা বিভিন্ন জায়গায় পেয়ারে গিয়ে বলে ওকে আমরা আজকে এই কোম্পানির জন্য এই চ্যারিটি অর্গানাইজেশনের জন্য আমরা পয়সা রাইজ করতেছি ফান্ড রাইজ করতেছি সো প্লিজ হেল্প আস ওরা যখন সেল করবে সেলের 50% আর 30% ওরা চ্যারিটি অর্গানাইজেশনগুলো দেয় তো এই চ্যারিটিতে যে পয়সাগুলো দেয় ওরা কি ট্যাক্স থেকে এই পয়সাটা কি রিবেট পাবে ফাইনাল ট্যাক্স ইয়ারে Okay, thank you caller. I think we got your questions. Let us answer one by one. প্রথম যিনি কোশ্চেনটা করলেন যে আপনি সেলফ এমপ্লয়েড হয়েছেন জানুয়ারি 2016-এ তো আপনি সেলফ অ্যাসেসমেন্ট কিভাবে করবেন কিংবা ট্যাক্সেসগুলো কি ইমপ্লিকেশনস হবে
যেহেতু আপনি জানুয়ারিতে হয়েছেন, আপনি অবশ্যই HMRCর সাথে আপনাকে আপনার ডেটা দিতে হবে বাই অক্টোবর, আই বিলিভ। সো বাই অক্টোবর 2016 আপনাকে কিন্তু HMRCর সাথে রেজিস্ট্রেশনটা করতে হবে। যখন আপনি রেজিস্ট্রেশনটা করবেন, আপনি একটা রেফারেন্স নাম্বার পাবেন, আমরা সেটাকে বলি ইউনিক ট্যাক্স পেয়ার রেফারেন্স, UTR। নর্মালি এটা একটা চিঠিতে আসে এবং সেটাতে 10 ডিজিট থাকে। সেই UTRটাকে ব্যবহার করে আগামী এন্ড অফ মার্চ, লাইক 2016-এর এন্ড অফ মার্চ, আপনি কিন্তু ট্যাক্স রিটার্নটা করতে হবে, এবং দ্যাট উই উইল কল ফর 15-16, বিকজ আপনি জানুয়ারিতে কাজ শুরু করলেও মার্চ 2016-তে কিন্তু 2015-16 ট্যাক্স ইয়ারটা শেষ হচ্ছে। He's got only 3 months. You just got 3 months. So for January, February, March, আপনি যত ইনকাম হলো এবং অন্যান্য আপনার যদি বিজনেস রিলেটেড খরচ থাকে, সেগুলোর হিসাব দিতে হবে আপনাকে বাই নেক্সট জানুয়ারি। তো এটা মনে রাখবেন, আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করাটা বাধ্যতামূলক অক্টোবরের মধ্যে। যদি না করেন তাহলে HMRC ক্যান পেনালাইজ ইউ, অ্যান্ড ইট নর্মালি স্টার্টস আ মিনিমাম অফ £100। আর আপনি ট্যাক্স রিটার্ন কীভাবে করবেন সেটা তো বলে দিলাম। তবে আপনি যদি সেলফ এমপ্লয়েড হন এবং শুধুমাত্র একজনের জন্যই কাজ করেন, দেয়ার মাইট বি সাম ক্যাচ। ফর লিমিটেড কোম্পানি উই কল ইট IR35। মনে রাখবেন, আপনি যদি ট্যাক্সকে সেভ করার জন্য কিংবা আপনার এমপ্লয়ার আপনার ট্যাক্সকে সেভ করার জন্য আপনাকে সেলফ এমপ্লয়েড করে থাকেন এবং আপনি শুধুমাত্র একটি কোম্পানির জন্যই কাজ করেন, তাহলে সেটাকে কিন্তু ধরা হবে ডিমড এমপ্লয়মেন্ট। আপনি আপনার কন্ট্রাক্টটা রিভিউ করে নেবেন। যে কোনো প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট ক্যান রিভিউ দ্য কন্ট্রাক্ট, দে ক্যান রিভিউ ইউর টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন। আপনি যদিও মনে করছেন সেলফ এমপ্লয়েড, কিন্তু HMRCর চোখে আপনি সেলফ এমপ্লয়েড নাও হতে পারেন। সো প্লিজ মেক শিওর যে আপনি এই ক্রিটিক্যাল পয়েন্টগুলো যাচ করে নিচ্ছেন। থ্যাংক ইউ কলার। So obviously, whether you are employed or self-employed, there is lots of test you Yes. have. So it's not one test actually satisfy everything. In a scenario, they will try to put all the tests together and see which one is more likely, and then they will judge you whether you are self-employed or employed. ইয়েস, আপনি যেহেতু টেস্টের কথাটা বললেন, যে টেস্ট এমনও হতে পারে যে আপনি যখন জব করেন তখন কিন্তু আপনি 9 to 5 যান। তো যখন আপনি সেলফ এমপ্লয়েড, আর ইউ অলসো গোয়িং 9 to 5? Who control you? Who control you? Secondly, it could be another test যে আপনি কিন্তু বছরে around 28 days হলিডে পান if you under payroll. So আপনি যখন সেলফ এমপ্লয়েড হচ্ছেন, are you also taking similar sort of holidays? Another test could be যে আপনি যদি হলিডে পেমেন্ট না পান, তাহলে অ্যাজ এ সেলফ এমপ্লয়েড your salary should be more than a regular staff. Are you really getting that? So there are few tests that needs to be done before you determine yourself, are you a self-employed or you are a salaried person. Yeah, sometimes if you can send a replacement of a person on behalf of you to work for your job, then you are self-employed. Yes. Or if you're using your own equipment in the job, you got your own equipment, you're not using the equipment of the company, then also you are more treated like a self-employed. So those all tests together, that obviously if you're self-employed, the benefit is you can claim some expenses and your tax liability will be reduced, which normally HMRC doesn't like. We have another call. Let's take the call. Hello, assalamu alaikum viewer. Yes. Hello. Yeah. ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার একটা কোশ্চেন ছিল। জি বলেন। বেসিক্যালি আমার একটা দোকান আছে, এই দোকানটা 5 বছর যাবত আমি রান করতেছি, নিয়ারলি 5 years. Okay. 4 বছর। একটু জোরে বলবেন ভিউয়ার। একটু জোরে বলবেন প্লিজ। হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, বলেন। হ্যাঁ, 4 বছর যাবত রান করতেছি একটা দোকান। জি। কিন্তু দোকানে আমার একটা অ্যাকাউন্টেন্ট ছিল এতদিন। হ্যাঁ। সেই অ্যাকাউন্টেন্ট শুধু আমার ভিএটি থ্রেশহোল্ড উঠে গেছে, সে শুধু ভিএটিটা আমার করে দিছে এবং রিটার্নও করছে। কিন্তু আমাকে সে, আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, আপনি কি লিমিটেড লায়াবিলিটি কোম্পানি না সোল ট্রেডার হিসেবে ট্রেড করতেছেন? সেটাই আমি বলতেছিলাম। আচ্ছা বলেন। হ্যাঁ বলেন। অ্যাকাউন্টেন্ট শুধু ভিএটি রেজিস্ট্রেশন করে ভিএটি সাবমিশন করে দিতে পর্যন্ত, কিন্তু আমি তাকে কোনো সময় বলি না যে আমার সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য অথবা কোম্পানি ওপেন করার জন্য আমি অ্যাডভাইস করি না, দেখে সে করে না। আচ্ছা, এখন আমার কোশ্চেনটা হইলো যে এতদিন আমার কোনো সেলফ এমপ্লয়মেন্টও নাই, কোম্পানিও নাই, এই 4 বছরের মতো, ঠিক আছে, এখন আমি কি করতে পারি? সে অ্যাকাউন্টেন্ট বলছে যে তুমি আমাকে বলো না দেখে আমি তোমারটা করি নাই, সে শুধু ভিএটি রিটার্ন ভিএটি করে। দর্শক, আপনার কি কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, বিজনেস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট? না, বিজনেস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই। তাহলে আপনি বিজনেস রান করছেন অন দ্য বেসিস অফ ক্যাশ।
না ব্যাংকের থেকে ট্রানজাকশন জাস্ট দিস ইজ মাই পার্সোনাল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। আচ্ছা Some bank accounts. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ কলার ফর ইয়োর কল। I mean we'll discuss that. Thank you. Keep watching us. আমাদের কাছে দুইটা প্রশ্ন আছে। প্রথম প্রশ্নটা ছিল চ্যারিটি রিলেটেড। আমি চ্যারিটির ব্যাপারটা আগে বলছি হ্যাঁ। যে থ্যাংক ইউ দর্শক, আপনি আমাদের প্রোগ্রাম দেখছেন এবং আপনাকে কষ্ট করে কল করার জন্য। চ্যারিটির ব্যাপার যেটা হয়, যে কোনো একটা রেজিস্টার্ড চ্যারিটি কিন্তু ফান্ড রেজ করতে অ্যালাউড। তো মনে করেন যে এক্স চ্যারিটি তারা ফান্ড রেজ করবে বলে ধরেছেন, এবং আরেকটা চ্যারিটি ফান্ড ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি আছে যাদের স্পেশালাইজড কাজটা হলো সেই চ্যারিটির হয়ে ফান্ডটা রেজ করা। নট নেসেসারিলি সেই ফান্ড ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিটা চ্যারিটি হতে হবে। হ্যাঁ। তো সেই ফান্ড ম্যানেজমেন্ট চ্যারিটিটা কুড বি এ বিজনেসম্যান হু ইজ হেল্পিং রেজিস্টার্ড চ্যারিটি to raise the fund and get some commission. Completely legal and no problem. Yeah, so in reality what happens, these charity management companies, they do some agreement within the charity that how and what percentage they will take as their management fee. So সেই ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিটা যদি ধরে নেয় যে every £100 they raise they will deduct £30 as a management charge, so then legally there is no problem because they are simply taking the management fee. And on the other hand, if you think carefully, the charity also getting some fund without any effort, without losing any of their strength or manpower or anything. So this is also good for them. We have to go for a break. When we come from break, we just discuss this one again. Yeah. Dear viewers, thank you for watching our program. Be with us. We'll be coming from after break. Thank you. Dear viewers, welcome back to our program, Your Accountant on ATN Bangla again. As you know, you can call us live on 0203 397 4740. You can text your question or recommendation on 0791 251 0328. You can email us youraccountant@atnbanglauk.tv. So Mr. Ajit, before the break we are answering some of the question, and one question was related to charity, which was mainly the fundraising, support from fundraising management company gives support to the charity, and charity pay 20, 30 or 40% of the donation to them. Obviously charities are not having enough staffs, for example. They cannot actually afford to employ permanent staff for the whole year. So whenever there is a fundraising comes, they will ask for help from other companies, which are not charities. They are actually profit-making companies. So they will come and use their expertise and then raise the fund for them, and they will get a bit of commission out of it. This is completely fine. Yeah, this is completely fine, but there is one or two issues. I'm just sharing my experience. আপনারা একটু কেয়ারফুল থাকবেন যারা চ্যারিটি রান করেন, যে আপনি কোন ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিকে দিচ্ছেন। অনেক সময় যেটা দেখা যায় যে সেই ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি আপনার সাথে এগ্রিমেন্ট হয়তো বা করেছে ফর সার্টেন পিরিয়ড, কিন্তু দেখা গেছে সেই পিরিয়ড যাওয়ার পরেও কিন্তু আপনার ডিটেল ইউজ করে তারা ফান্ড রেজ করছে বিভিন্ন জায়গায়। এবং আমাদের কাছে বেশ কিছুবার কমপ্লেন এসেছে, ইভেন সামটাইম পুলিশ কল্ড আস that okay, you are the accountant of that charity, so who is running their funding? We have somebody claiming that they are fundraising for that charity. Do you have any clue? Because we cannot contact the trustee. So এই ধরনের সিচুয়েশন কিন্তু আমাদের মধ্যে এসেছে। অনেকেই চ্যারিটি রেজিস্ট্রেশনকে ইউজ করেন, মিসইউজ করেন, এবং সেখান থেকে অনেক কমপ্লিকেসি ক্রিয়েট হয়। তো আমার যেটা আপনাদেরকে সাজেশন, আপনারা যে ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিকে ব্যবহার করবেন, প্লিজ মেক ইউর টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন ক্লিয়ার, এবং আপনাদের কন্ট্রাক্টের পিরিয়ড, ভ্যালিডিটি পিরিয়ড সব কিছু ক্রিস্টাল ক্লিয়ার রাখুন, এই ধরনের সিচুয়েশনে যাতে আপনাদেরকে না পড়তে হয়। একটা জিনিস মনে রাখবেন, চ্যারিটি ফান্ড রেজ অন্য কোম্পানি করলেও অ্যাজ এ বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ ইউ হ্যাভ রেসপন্সিবিলিটিস লাইজ, বিকজ দ্যাট ফান্ডিং ইজ কামিং টু ইয়োর চ্যারিটি ফর চ্যারিটেবল পারপাস. So you got to be very careful choosing those management company. I hope the caller you got your answer, so we can move to the next one. Thank you. We have another call, so let's take the call. Hello. I think we lost the caller. Yeah, that's fine. Let's have a look on the next question. One of the guy phoned us and he's
actually running a shop for last 4-5 years. He doesn't have any business bank account. He uses his personal bank account. We have Right. another call. So yeah, hello. Yes, you can have your question, please. হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি অজিতদার সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। জি বলেন, অজিত আছে এখন, বলেন। জি বলেন প্লিজ। দাদা আমি এদেশে এসেছি 2010-এ। তারপর থেকে এখানে কাজ করেছি 2013 পর্যন্ত। আমি কখনো ট্যাক্স রিটার্ন করাইনি। সো এখন কি আমি ওই ট্যাক্স রিটার্ন করাতে পারবো? আপনি কি ট্যাক্স রিফান্ডের কথা বলছেন? জি। আপনি এদেশে কোন ভিসায় আছেন? আমি এখন বিজনেস ভিসায় আছি। এখন বিজনেস ভিসায় আছেন। আর আপনি সব সময় কি জব করতেন? জি। আর আপনি বলছেন যে আপনি ট্যাক্স রিফান্ড করাতে চাচ্ছেন, মানে আপনার কাছে কেন মনে হলো যে রিটার্ন করায় যেটা কি ট্যাক্স রিটার্ন না রিফান্ড, আপনি কোনটা বলছেন? বেসিক্যালি আপনি যদি আমি যে কাজ করেছি যে ট্যাক্স পে করেছি, হ্যাঁ, নর্মালি আপনি যদি স্যালারিড হন আপনার ট্যাক্স কিন্তু রিফান্ড হয় না, যদি না আপনি ওভারপেড করে থাকেন। তো সেই জন্যই আমি বলছি যে আপনি যদি কোথাও জব করে থাকেন এবং আপনি ইফ ইউ হ্যাভ পেড রাইট ট্যাক্স, তাহলে কিন্তু রিফান্ডের প্রশ্নটা আসছে না। তবে অনেক সময় অনেকে দুটা জব একসাথে করেন, সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি এক জায়গায় বেসিক রেটে ট্যাক্স দেন, আই মিন 40% কিংবা মোর দেন রেটে ট্যাক্স দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি বছর শেষে দুটা P60 পেতে পারেন কিংবা একটা P45, একটা P60 পেতে পারেন। সেই দুইটা ফিগারকে যোগ করলে বোঝা যেতে পারে যে আপনি ট্যাক্স বেশি দিয়েছেন কিনা। ইফ ইউ পেড ওভার ট্যাক্স, you can claim that back and you can simply speak to your tax office or HMRC. That's quite a simple process. I think you got your answer, caller. Thank you. Yeah, we have another call. Dear viewers, yes, you are live on ATN Bangla. You can have your question, please. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, আপনার প্রশ্নটি বলেন প্লিজ। জি, আমি স্টুডিওত নাত্রামনি। জি, আপনি স্টুডিওতে বলছেন, বলেন প্লিজ। তো আমি একটা জিনিস চাইছিলাম। আপনার টিভির ভলিউমটা কমিয়ে কথা বলেন প্লিজ। আমি এই ইউরোপিয়ানের ব্যাপারে একটা জিনিস জানতাম চাইছিলাম। জি বলেন, বলেন। জি, টিভির ভলিউম কমাই, মানে এখন তো দেখা যায় ইউরোপিয়ান থেকে বারোই যাব কি ইউকে, তো ইউরোপিয়ান থেকে যদি বারোই যায় গিয়ে আমার একজন মানুষ আনাইতাম আসলাম ওদেশ। জি, এটা কিটা মনে করেন যদি আমরা এখন সাবমিট করি, আপনি মানুষ আনতে চাচ্ছিলেন, মানে আপনি কি মানে আপনার বিজনেসের জন্য কোনো ওয়ার্কার আনতে চাচ্ছেন, এটা বলতে চাচ্ছেন আপনি? জিনা জিনা আমার মেয়ের জামাই। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। কোথা থেকে আনতে চাচ্ছেন, বাংলাদেশ থেকে? জি, বাংলাদেশ থেকে। আচ্ছা, তো আপনার প্রশ্নটা কি বলেন? হ্যাঁ, প্রশ্নটা ওটাই, আমি এখন সাবমিট করতাম চাইলাম, তখন কি আমার ইউরোপিয়ান আইনে ধরবো না ব্রিটিশ আইনে ধরবো? তো লয়ার প্রোগ্রাম এটা তো আসলে একটা অ্যাকাউন্টিং প্রোগ্রাম, এটা ল প্রোগ্রাম না। আসলে আমরা তো মানে লয়ার না, মানে উই আর নট কোয়ালিফাইড টু গিভ এনি অ্যাডভাইস অন ল। সো আই এম সরি ফর দ্যাট। আমরা তো আসলে লয়ার না, আপনার উত্তরটা আমরা দিতে পারবো না। থ্যাংক ইউ কলার। থ্যাংক ইউ কলার। So yes, we were just discussing about the previous, one of the lady has asked a question regards to the tax refund. ওকে, অ্যাবাউট দ্য ট্যাক্স রিফান্ড, আমি আগেও বলছি যে যারা এদেশে জব করেছেন এবং নর্মালি বিজনেস ভিসা হোক বা যে কোনো ভিসাতেই আছেন, তারা কিন্তু স্যালারি থেকে ট্যাক্স রিফান্ডটা হয় না। বেসিকলি ট্যাক্স রিফান্ডটা কেবলই হয় যদি আপনি ওভারপেড করে থাকেন কিংবা আপনি যদি দুটা জব করে থাকেন, কোনো কারণে ট্যাক্স বেশি দিয়েছেন, সে কারণে হয়। অনেকের মধ্যে মিসকনসেপশন আছে যে আমি ট্যাক্স দিয়েছি, আমি চলে যাচ্ছি এখন দেশ ছেড়ে, আমি কি ট্যাক্সটা ফেরত পাবো কি না। নো, জেনারেলি নো, বাট দেয়ার কুড বি সাম এক্সেপশনস। আপনি যদি তারপরেও আরও জানার থাকে, প্লিজ আমাদেরকে ইমেল করুন। আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হলো youraccountant@atnbangla.uk.tv. We'll try our best to answer your questions. Thank you. So we can go to the next question where the... Sorry, we have another call. So let me take the call, please. Yes, dear viewers, can I have your question, please? Hello, Assalamu alaikum. Hello. Hello.
I think we lost the caller. Okay, let me just finish that answer because কেন আমি একটু ইন্টারেস্টেড এই আনসারটা করার জন্য, এরকম কিন্তু ঘটছে আমাদের কমিউনিটির মধ্যে অহরহ যে আমরা ব্যবসা করে যাচ্ছি কিন্তু কোনো ধরনের রেজিস্ট্রেশন করিনি। আমাদের যে সম্মানিত ক্লায়েন্ট থাকেন আমাদের, যখন ওনারা এরকম একটা সিচুয়েশন নিয়ে আমাদের কাছে আসেন, আমরা নিজেরাও কিন্তু অবাক হয়ে যাই যে আমাদের নিজেদের মধ্যেও কিন্তু ইনফরমেশনের অনেক গ্যাপ আছে। যে ভদ্রলোক কোশ্চেনটা করলেন, আমি আরেকটু আশ্চর্য হলাম, উনি আপনার সাপোর্টে কেউ না কেউ ছিল। আপনি মেনশন করেছেন যে প্রফেশনালস হেল্পড ইউ। নাও ইস ভেরি ক্রিটিক্যাল, কেননা আপনি বিজনেস করেছেন 4 ইয়ার্স ধরে, এবং সবচেয়ে ব্যাড যেটা, আপনার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট ওয়াজ ইউজড ফর বিজনেস, উইচ ইজ কোয়াইট রিস্কি। এক্সপিরিয়েন্স থেকে আপনাকে বলছি যে HMRC যদি কোনোভাবে আপনার পার্সোনাল ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট চায় ফর লাস্ট 6 ইয়ার্স, any unidentified money in will be treated as your income. সো আপনি চিন্তা করে দেখেন, যে কোনো টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে এসেছে কিন্তু আপনি তার জবাব দিতে পারছেন না, সেটাকে আপনার ধরা হবে অ্যাজ এ ডিমড ইনকাম, অ্যান্ড ইউ উইল বি ট্যাক্সড, ইউ উইল বি পেনালাইজড, অ্যান্ড সো অন। নাও মাই লিটল অ্যাডভাইস টু এভরিবডি, আপনারা যারাই ব্যবসা করছেন, প্লিজ আপনারা উইদিন 6 মান্থস রেজিস্ট্রেশন করে ফেলুন, অ্যাটলিস্ট সেলফ এমপ্লয়েড হন। যদি আপনার ব্যবসাটা একটু গ্রো করে তাহলে লিমিটেড কোম্পানি করুন, বিকজ লিমিটেড কোম্পানিতে কিন্তু রিস্ক অনেক কম। আমাদের কলারের উদ্দেশ্যে বলছি, হ্যাঁ আপনি 4 বছর ধরে ব্যবসা করছেন, আপনাকে অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন করা উচিত ছিল, সেলফ এমপ্লয়েড হোক কিংবা লিমিটেড কোম্পানি হোক, যেটাই করেন না কেন। আর আপনার যেহেতু পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে টাকা এসেছে, আপনি সুনার রেজিস্ট্রেশন করেন, আপনার জন্য বেটার। আমাদের অ্যাডভাইস হবে, আপনি যেহেতু একটা শপ চালাচ্ছেন, আপনি লিমিটেড কোম্পানি একটা ফর্ম করে লিমিটেড কোম্পানির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে প্লিজ ডু থিংস লেজিটিমেটলি, তাহলে আপনার উপরে পার্সোনাল কোনো হ্যাম্পার কিন্তু হবে না। আপনি যদি এভাবে রান করতে থাকেন, ইউ মাইট বি ইন রিস্ক। সো মাই অ্যাডভাইস, open a limited company or discuss to your any nearest accountant and take their second opinion. And obviously now a lot of information is available on HMRC, on Google. You can also Google these things, and Google will give you a lot of solutions. So please be registered yourself. Thank you. So it's actually it's happening, but it's quite strange with Yes. that as well. That 4 years VAT registered and not even registered as a self-employed, isn't it? Yes, because funny thing, HMRC, you're registered for VAT, so HMRC will know these things sooner or later anyway. And the secondary is personal account, you are having money in and out for your shop, which is very risky. We have another call. Dear viewers, assalamu alaikum. You are live on ATN Bangla. Hello. হ্যাঁ, আপনার প্রশ্নটি বলেন প্লিজ। জি, আমার একটা প্রশ্ন, আমি আমার একটা ব্যবসা ছিল, আমি ওটা বিক্রি করেছি। জি। এখন মানে আমার কিছু ক্যাপিটাল গেইনের মানে সন্দেহ হয়েছে, আমি কিছু ক্যাপিটাল গেইন করেছি আর কি, কিন্তু আমি পেনশনার, আমার অন্য কোনো ব্যবসা নেই, আমার এখন অন্য কোনো আর্নিংও নেই, কোনো রুজি রোজগার নেই। আমি এই অবস্থায় কি আমার পুরো ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স দিতে হবে? আপনি বলছেন আপনার বিজনেসটা ছিল, আপনার বিজনেসটা কি লিমিটেড কোম্পানি ছিল না সোল ট্রেডের বিজনেস ছিল? না, এমনি আনইনকর্পোরেটেড বিজনেস ছিল। আচ্ছা, এমনি একটা বিজনেস ছিল যেটা আপনি বিক্রি করেছেন, আপনি কিছু বিক্রি করে কিছু ওখান থেকে কিছু টাকা পেয়েছেন, এটার আপনার গেইনটা ট্যাক্স দিতে হবে কিনা, এই তো কোশ্চেনটা? জি, আচ্ছা ঠিক আছে, অবশ্যই অ্যান্সারটা দিব। থ্যাংক ইউ কলার। কোয়াইট কমন সিনারিও যে প্রথমত আমি ধরেই নিচ্ছি যেহেতু আপনি টাকাটা পেয়েছেন ইন দ্য ব্যাংক, দ্যাটস ওয়াই ওয়েল সামহাউ ইউ আর থিঙ্কিং অর যে একটা ক্যাপিটাল গেইন আপনি করেছেন। তো একটা বিষয় কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে যে গেইনটা আমরা তখনই বুঝতে পারি যখন সেটাকে আমার কত খরচ হলো সেটাকে বোঝা যায়। তো লেটস সে আপনার বিজনেসে আপনি সোফার 100,000 পাউন্ড খরচ করেছিলেন, কিন্তু এখন বিক্রি করে পেয়েছেন 150,000। 150,000টা পেয়েছেন, দ্যাট ক্যান বি ট্র্যাকড ফ্রম দ্য ব্যাংক, কিন্তু আপনি 100,000 যে খরচ করেছেন সেটাও কিন্তু সার্টিফাই হতে হবে। তো আপনি বিজনেসটা যখন বিক্রি করেছেন, বেসিকলি বিজনেসটার তখন একটা প্রফেশনালকে দিয়ে ভ্যালু করানো দরকার ছিল যাতে গেইনটাকে স্ট্যাবলিশ করানো যায়। সো লেটস সে আপনি হয়তো বা কোনো প্রফেশনাল দিয়ে সেটাও করেছেন, সো ইয়োর কস্ট অ্যান্ড সেলিং প্রাইস আর বোথ স্ট্যাবলিশড। সো আপনি এখন 50,000 গেইন করেছেন,
ইয়েস কলার, এনি গেইন শুড বি ডিক্লেয়ার্ড। তবে প্রত্যেক বছর কিন্তু আপনার একটা করে পার্সোনাল এক্সেমশন থাকে। 11,100 this year. লেটস সে 11,000 পাউন্ড পর্যন্ত গেইন কিন্তু ট্যাক্সেবল নয়, এবং তার উপরে হলে ট্যাক্স ইজ অনলি 18%। আপনারা যদি জয়েন্ট হতেন, আপনারা যদি পার্টনারশিপ থাকতো, তাহলে হয়তো ট্যাক্স সিনারিওটা আরও কমে যেত। বাট ওভারঅল অ্যাডভাইস যে আপনি পেনশনার হলেও যেহেতু এটা ক্যাপিটাল গেইন অ্যান্ড ইজ টোটালি কমপ্লিটলি এ ডিফারেন্ট সিনারিও, আপনার গেইনটা যদি স্ট্যাবলিশ থাকে যে ইউ নো দিস ইজ ইয়োর গেইন, ইয়েস ইট হ্যাজ টু কাম টু ইয়োর ট্যাক্স রিটার্ন। ট্যাক্স রিটার্ন করার জন্য আপনাকে প্রথমে আপনার ইউটিআর আনতে হবে, এবং ইউটিআর আনার পরে ট্যাক্স রিটার্নটা করতে হবে। সো থ্যাংক ইউ কলার ফর কিপ ওয়াচিং আস। Thank you for that. So I think we are talking about the VAT issues, the 4 years running the business with the VAT registration, but it still is not registered as self-employed or it's a company, which is quite strange, but it's happening as well. ইয়েস, ইটস হ্যাপেনিং। প্রসঙ্গক্রমে আরেকটা জিনিস বলি যে আসলে আমাদের মধ্যে যারাই বিজনেস রান করছেন কিংবা স্পেশালি প্রপার্টির জন্য, দিস ইজ কোয়াইট ভাস্ট এরিয়া, যে আমাদের মধ্যে কিন্তু অনেকেরই একের অধিক প্রপার্টি আছে, এবং সেটা আজ থেকে না, লাস্ট 20 বছর, 30 বছর, 40 বছর যাবৎ 2টা, 3টা, 4টা, 5টা, so many properties people have, and some people never even bothered to declare the income. And funny thing, some people receive the rent cash, they think is fine, but they had money coming from council as rent. Now the problem is, আমরা যদি মনে করি যে কোনোভাবে আমরা রেন্টাল ইনকাম পেয়েছি কিন্তু সেটা কখনো ডিক্লেয়ার করতে হবে না, দিস ইজ নট কারেক্ট। আমি বলি কেন কারেক্ট নয়, কারণ একটা না একটা সময় ইউ হ্যাভ টু সেল দ্য প্রপার্টি, অ্যান্ড ওয়েন ইউ সেল দ্য প্রপার্টি the money comes to your bank. If you even receive the money through cash, but tenant was there, so who paid the council tax? So if somebody else apart from you paid the council tax, is proven that tenant was there. We have a call. We just take the call first. Sorry. Okay. Dear viewers, Assalamu alaikum. Yes, you can have your question, please. Hello. Hello. আপনার টিভির ভলিউমটা কমিয়ে প্রশ্নটা করবেন প্লিজ। হ্যালো। জি ভলিউম কমাইতে হইছে, আমি মানচির সাথে ফোন করছি। জি বলেন, আপনার প্রশ্নটি বলেন। জি আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি টিভির ভলিউম কমাইয়া করছি। জি বলেন, প্রশ্নটি বলেন। আচ্ছা, আমি একটা ঘর লাগে চিন্তাধারা করে কিনতাম করি। আমার একটা ঘর আছে এখন বর্তমানে। জি। আমার নিজের ঘর। জি। তখন আরো একটা ঘর কিনতাম চাইতাম আমি, 2 বেডরুম হাউস। জি। আমার নামে, আমার ওয়াইফের নামে। জি। হ্যাঁ বলেন, প্রশ্নটা বলেন আপনার। হ্যাঁ, আপনি একটা বাই টু লেট বা একটা প্রপার্টি কিনতে চান, আপনার প্রশ্নটা বলেন এখন। জি, আমি এখন সেলফ এমপ্লয়ার। আপনি সেলফ এমপ্লয়েড? আমার বিজনেস একটা আছে, এটা আমি বিজনেস রেজিস্টার্ড নাই। হ্যাঁ। তো আমার তোরা বিজনেস তেমন এটা ভালো রিপোর্ট থাকে আছে, আমি চালিয়ে দিলাম। আচ্ছা, তো আপনার প্রশ্নটা কি যে আপনি যে একটা বাড়ি কিনতে চাচ্ছেন, আপনার ইনকামটা কিভাবে, ইনকাম সোর্সটা কিভাবে দেখাবেন, এই তো প্রশ্নটা নাকি? ইনকাম সোর্স আমি দেখাই আমার জাস্ট সেলফ এমপ্লয় হিসেবে আমার খরচ বাদে 150 পাউন্ড বাসে। 150 পাউন্ড পার উইক? পার উইক। আচ্ছা, তো এখন আপনার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আপনার যে 150 পাউন্ড পার উইক বাঁচে, এই ইনকামের উপর বেস করে আপনি সেকেন্ড প্রপার্টিটা কিভাবে কিনবেন, এই তো? লোক আমার আপনারা কইলে আমার তো চাইল্ড ট্যাক্স বেনিফিট দিয়ে পয়সা কিছু বাঁচাই আমার 3-4 বছর। Hello. I think we dropped the callers. No, I think I got the gist of the question. Yeah. The gist of the question is the caller has around 200 pound a week income. Probably Mr. and Mrs. both has 200 each income. তো আপনার যেহেতু সেকেন্ড প্রপার্টি আপনি কিনতে চাচ্ছেন, নর্মালি মর্গেজ যেভাবে কাজ করে সেটা হলো আপনার ইনকামকে অবশ্যই ওরা দেখে, এবং সেকেন্ড প্রপার্টি ইজ কোয়াইট রেস্ট্রিক্টেড নাওএডেজ। সেকেন্ড প্রপার্টির জন্য আপনার অ্যাটলিস্ট, আমি জাস্ট এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছি,
আপনাদের জয়েন্ট ইনকাম কিংবা অ্যাটলিস্ট একজনের ইনকাম যদি 25,000 পাউন্ডের উপরে না হয় তাহলে বাই টু লেট মর্গেজ করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট নাওডেজ। বাট অবভিয়াসলি আপনি আপনার নিকটস্থ কোনো মর্গেজ ব্রোকারের সাথে কথা বলবেন, ব্যাংকের সাথে কথা বলবেন। তবে সিইং ইয়োর সিনারিও, নর্মালি আপনি যেহেতু সেলফ এমপ্লয়েড, আপনার 3 বছরের ইনকাম সার্টিফাইড লাগবে এবং আপনি 3 বছর যে ট্যাক্স দিয়েছেন, নর্মালি আপনি HMRC থেকে SA 302 নামে একটি ফর্ম আছে বা একটি রিপোর্ট আছে যেটা আনাতে হয়। সেখানে যদি আপনার ইনকামটা এলিজিবল লিমিটের মধ্যে থাকে তাহলে আমি দেখি না কোনো সমস্যা, কিন্তু HMRCর 3 বছরের ট্যাক্স রিটার্ন দেখতে চাইবে মর্গেজ ব্রোকার কিংবা আন্ডাররাইটার কিংবা ব্যাংক। তো হোপফুলি কলার আপনি আপনার আনসার পেয়েছেন। আমার মনে হয় যে আপনি যেহেতু সেলফ এমপ্লয়েড 3 বছরের ইনকাম প্রুফ লাগবে আপনার। সো দ্যাটস দ্য জিস্ট। We just take the last call for today. Okay. Dear viewers, Assalamu alaikum. Can you have your question, please? Walaikum salam. I've been in this country over 8 years and I'm working for Morrison's. Now I decided to go back home permanently end of this April. Okay. Just I would like to know, can I get my tax refund? If I can do, what form I have to fill up? Please can you explain? Thank you. Which visa are you on? Hello. I'm on student visa. He's on student visa. Okay. Have you ever worked more than 20 hours? Yeah, I work greater most of times. Like Most of the time. Okay. Thank you. I think we got your questions. This is very niche area to talk about, but the law is আপনি যদি স্টুডেন্ট ভিসায় থাকেন, like if you are on student visa but you work more than 20 hours, as the caller said, most of the time, so you are actually not eligible to get any tax refund. So but if you need more help or if you need more information, please do email us, because I think we are nearly finishing the program. Thank you. Okay, I think we had to attend lots of calls today. So whatever our update, there is 1 or 2 more updates. The last update I just wanted to share with you is that the national insurance for the allowance for the employers is £2,000 at the moment, and it's extended up to £3,000. But there is a catch now that if you are a director and only employee of the organization, you cannot use it from future. Oh yeah, that's a funny enough. I mean, আপনারা জানেন যে এমপ্লয়ার যারা আপনারা £2,000 এমপ্লয়ার্স NI রিলিফ পেয়ে আসছেন, সেটা আসলে £3,000 হয়ে যাচ্ছে সুন। কিন্তু দবির ভাই যেটা বললেন যে এই £3,000 কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল হবে না ফর ওয়ান ম্যান কোম্পানি। সো ইউ নিড অ্যাট লিস্ট 2 director or 1 director, 1 shareholder. So in the payroll, you need to have at least 2 people to gain that £3,000. So I just wanted to share that our businessmen can actually get the help regards to that new change. That's it for today, Mr. Ojit, actually. So thank you for your input today. Dear viewers, you have watched our program. So if you have any suggestion for us, so Mr. Ojit will say something before we finish. So Mr. Ojit, can you say something? Yeah, thank you viewers for watching us. We would like to focus on very important issues in coming programs, like buy to let, your rental income, your donations, probably pension, payroll scheme, auto enrollment. So many important issues, even VAT. So keep watching us and do suggest us through email or text that what do you expect us to discuss in future. Thanks for watching us. Yes, thank you. Dear viewers, thank you for watching our program, and you can always give us your recommendation, any question, do email us. We will be really grateful if you give us some recommendation, how can we actually help you more in regards to this program. Thank you and good night.